الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم وصل وبلغ ثواب ما قرأناه وما صليناه. هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة حبيبنا وشفينا ومنجينا وهادينا وقرة أعيننا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وأوردنا حوض المورود واحشرنا تحت ظل لوائه المعبود. اللهم وإلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وإلى حضرات أصحاب البدريين واليهوديين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم وإلى حضرات أهل بيتي وإترتي وأصحابي وأحبابي إلى يوم الدين وإلى حضرات جميع أوليائي والعلماء والشهداء والصالحين وإلى حضرات جميع مشايخنا وجميع أساتذتنا وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وإلى حضرات ساداتنا وإلى حضرات علمائنا الذين انتقلوا إلى رحمة الله وإلى حضرات أهل الخير كلهم أجمعين. اللهم قدس أسرارهم ونبر ذرائهم وأعيد إلينا من بركاتهم وأسرارهم وانفعنا بعلومهم وأسرارهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسائر الأقطاب والأغياث وبحق الفاتحة المعظمة والسبع المثاني والقرآن العظيم أن تجعلنا من عبادك الصالحين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين وأن تجعلنا من عبادك الصالحين وأن تهدينا بهدايتك وتحمينا بحمايتك وتحفظنا بحفظك وتكفينا بكفايتك وتحرسنا بحولك وقوتك وتؤيدنا بتأييدك وتنظر إلينا بعين عنايتك وأن تهب لنا قلبا تقيا من الشرك بريا لا شقيا لا مطرودا ولا محروما وأن تعصمنا من جميع الذنوب والخطايا والجرائم جميع الآفات والمصيبات في أنفسنا وأهلينا وأقاربنا ومن تعلق بنا يا رب العالمين. اللهم وأنت افتح لنا أبواب الخير والبركة والسلامة والعافية والعزة والعفة والعلم والفضل والشفاء والغناء والراحة والسرور يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم ما في ضمائرنا وأنت غني عن تفصيل فقدها ويسرها ويسر طرقها يا رب العالمين. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, സാധുക്കളായ ഞങ്ങളുടെ ദുആനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുആനെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, സാദാത്ത് ആണ്ട് നേർച്ചയുടെ അഭാഗമായി പലവരും മനസ്സുകൊണ്ട് ശരീരം കൊണ്ട് സാമ്പത്തികം കൊണ്ട് സഹായിച്ച പലവരുമുണ്ട്. അള്ളാഹു അവരൊക്കെ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ സദഖ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ചറബേ, ഇവിടെ നടന്ന ഓരോ ദിക്ർ, ഓരോ ഖുർആൻ, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, ആർക്ക് വേണ്ടിയാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, അവരുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് മഹദിയായ ഷരീഫ ഫാത്തിമ കുഞ്ഞി ബീവി എന്ന് പറയുന്ന മഹദി, അതേപോലത്തെ ഞങ്ങളുടെ പിതാവ് സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അൽ അഹ്ദൽ, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ഞങ്ങളെ
ഭാര്യ പിതാവ് സയ്യിദ് ഹുസൈൻ ഷിഹാബ്, അതേപോലെ തന്നെ സയ്യിദ് അബ്ദുർ റഷീദ് ഷിഹാബ്, സയ്യിദ് അൻവർ ഷിഹാബ്, അതേപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർ, ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ എല്ലാ ആശീർവാദങ്ങളും നൽകിയിരുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ ബേക്കൽ ഉസ്താദ്, അതേപോലെ മറ്റ് പലവരും പടച്ച റബ്ബേ, ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്മ ഉസ്താദ്, മറ്റവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വേണ്ടിയുള്ള ആശീർവാദങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയവരാണ്. പടച്ച റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന ഈ പരിപാടിയുടെ മിസ്ലു സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ, മിസ്ലു സവാബിനെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള കുറേ സാദാത്യങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി, ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നന്നായി കാണാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട മർഹൂം സയ്യിദ് മർഹൂം ഇദ്ദീൻ കുഞ്ഞാജി, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് അലി, അതേപോലെ തന്നെ വെള്ളാര മൂസ, ബഹുമാനപ്പെട്ട എഞ്ചിനീയർ മുഹമ്മദ് അലി, അതേപോലെ തന്നെ പലവരുമുണ്ട്, അന്തുഞ്ഞി, ഇങ്ങനെ പലവരും ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി തുടക്കത്തിൽ പല നിലക്കുമുള്ള സഹായങ്ങൾ നൽകിയവരാണ്. അവിടെ ഹദ്റത്തിലേക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഖുർആൻ, സലാത്ത്, ദിക്ർ, ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മഹത്വങ്ങൾ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി മുമ്പേ തുടക്കം മുതലേ മുറിയാതെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ അവസരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട്. പടച്ച റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്, തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരിൽ നിന്നും നമ്മളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രതിഫലം ഇരട്ടിയായി ഇനി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളെ നീ സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളെ തൊട്ട്, അപകട മരണങ്ങളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. രോഗങ്ങളെ തൊട്ട്, മാറാവ്യാധികളെ തൊട്ട് ഞങ്ങളെ കാത്തു സലാമത്തിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ജനങ്ങളെ അറുക്കുന്ന, വെറുക്കുന്ന, കീറിമുറിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ല അല്ലാഹ്. വിഷമങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാഹ്. നിൻ്റെ പരീക്ഷണം സഹിക്കാനുള്ള ശക്തി ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, നിൻ്റെ സ്വർഗം ചോദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊരവകാശവുമില്ല. അതിനുള്ള മക്ബൂലായിട്ടുള്ള ഒരമലും ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് പറയാനില്ല അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, നിൻ്റെ റഹ്മത്തല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷയില്ല അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളോട് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങളോട് നീ കരുണ കാണിക്കണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പല ഉദ്ദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ഒരു ഉദ്ദേശങ്ങളും പറയാതെ ഈ ദീനി സ്ഥാപനത്തിന് എൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മറ്റൊന്നും പറയാതെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, എല്ലാം നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുവഴി ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, ഇന്ന് ലോകം വിഷമത്തിലാണ് അല്ലാഹ്, പല നിലക്കുള്ള വിഷമത്തിലാണ് അല്ലാഹ്. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കിട്ടാതെ, ഭക്ഷണമില്ലാതെ അസ്ഥികൂടങ്ങളായി ഓരോ ദിവസവും മരണപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലാഹ്. നിൻ്റെ സഹായം അവർക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഫലസ്തീൻ, ഗസ, ഇതുപോലെ നാടുകളിൽ, മറ്റു നാടുകളിൽ ഒക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന പലവരുമുണ്ട് അല്ലാഹ്. എല്ലാം അറിയുന്ന അല്ലാഹ്, നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, നീ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. എന്തൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണോ ഇവിടെ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടത്, അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഹോസ്പിറ്റലിലുള്ളവർക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്, രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാഹ്. വിവാഹപ്രായമെത്തിയവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇണയെ നൽകി സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വീട് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പടച്ച റബ്ബേ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടത്തിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കൃഷികളിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. മക്കളിൽ നീ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. പടച്ച റബ്ബേ, മക്കൾ, ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയോ ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും കൺകുളിർമയേകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. മക്കളെ കൊണ്ട് അപമാനിതരാകേണ്ട ഒരവസ്ഥ, കുടുംബത്തിനെ കൊണ്ട് അപമാനിതരാവേണ്ട ഒരവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകല്ലേ അല്ലാഹ്.
തികച്ചും ഖുറത്തുള്ള നല്ല കൺകുളിർമ നൽകുന്ന മക്കളും കുടുംബവും ആക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളിലോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിലോ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ സഹായിക്കുന്നവർ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അവരെ പരമ്പരയിലൊന്നും നിന്റെ നിഷേധികളെ നീ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാ, നിന്റെ ധിക്കാരികളെ നീ ഉണ്ടാക്കല്ല അല്ലാ. പരമ്പരയിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരവസ്ഥ നൽകല്ല അല്ലാ. നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ജീവിക്കുന്ന കൂടുതലൊന്നും അമലുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും പടച്ച റബ്ബേ, നിന്നെ ധിക്കരിക്കാത്ത നിന്നെ റബ്ബായി അന്ന് അംഗീകരിക്കുന്ന നിലക്കുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ പരമ്പരയിലൊക്കെ അത്തരം ആൾക്കാരല്ലാതെ പല ഇസങ്ങളിലും ലിബറലിസം പോലത്തെ പല ഇസങ്ങളിലും പെട്ട് അങ്ങനത്തതിലൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളെ ആരെയും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഈ സ്ഥാപനത്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ആരെയും നീ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. പലവരും പല നിലക്കുള്ള അറസ്റ്റിലും പറ്റും ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് മോചനം നൽകണേ അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, ഞങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഞങ്ങളോട് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത് ഒരു നിലക്കുള്ള വിഷമത്തിലും പെടുത്താതെ എല്ലാ അറസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് നല്ല നിലക്കുള്ള ഈ കുടുംബത്തിലെത്തി നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള വഴി നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ, റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പലവരും അടുത്തടുത്തായി മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട് അല്ലാ. പടച്ച റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നീ മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാ, മഗ്ഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകണേ അല്ലാ. ബർസഖിയ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റബ്ബനാ ലാ തഗ്ദർ അലൈനാ വലാ തുആഖിദ്നാ വലാ തുവയ്യിഖ്നാ ബിസൂഇ അഫ്വാലിനാ വഅഖ്വാലിനാ വലാ തുഅയ്യിബ്നാ വലാ തഫ്ളഹ്നാ ബൈന യദൈക വബൈന ഖൽഖിക വലാ തുഖ്സിനാ യൗമൽ ഖിയാമ ഇന്നക ലാ തുഖ്ലിഫുൽ മിയാദ് ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ വന്യരായ അബ്ദുൽ ഖാദിർ സഖാഫി ഉസ്താദ് ഉദ്ബോധന പ്രഭാഷണം നടത്തുന്നു. അതുപോലെ